व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि सिडनी आस्ट्रेलिया तो साडे भी सरदार जतिंदर सिंह होरां दी लिखत सांझी कर रहे हैं, जिस विच जिथे उन्होंने सरदार जसवंत सिंह खालड़ा के मैसेज नूं ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ है, उत्थे उन्होंने कौम नूं हलूना भी दिता है कि वह हुण अगली नस्लकुशी का इंतजार ना करन, अपने कौमी कार निशाने वाल वधन। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बड़े रहना देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जिहड़ा खास तौर ते करंट टॉपिक हुंदा है, साडी कोशिश हुंदी है जिथे असीं अपना नैरेटिव जां अपना जिहड़ा बिरतांत दिंदे हैं, उत्थे हमेशा मैं समझदा कि अंग्रेजी च कहंदे ने कि भी टू माइंड्स आर बैटर दैन वन, कि साडे व्यूअर्स दे जिहड़े व्यू ने जां उन्हां दा नज़रिया है जां वो उस सारे इशू नूं किवें देखदे ने उसनूं भी असीं एक्नॉलेज भी करिए, रैकगनाइज भी करिए और अपने व्यूअर्स नाल शेयर भी करिए। जिवें कल असीं बीबी अमनजोत कौर होरां दी लिखत नूं साझा कीता सी, लीड सैगमेंट सी साडा, जिहनूं बहुत पसंद किया गया क्योंकि बहुत वार जिहड़े साडे वीर खास तौर ते केपेबल ने, उन्हां दी लैंगुएज दे उत्ते भी पूरी कमांड है, सिੱਖੀ भावनावां नाल ओत-पोत ने, अड्ड-अड्ड रिसर्च करके वो जो अपनी गल कहंदे ने वो अनचैलेंजड हुंदी है जां उन्हां दे विच सबसटांस हुंदा है। सो मैनूं ये लगदा हुंदा है कि भी उहदे च उन्हां नूं रैकगनाइज करना भी साडा फर्ज है और उन्हां दी विजडम सारिਆਂ तक भी पहुँचे। और इसे तरह अपने आस्ट्रेलिया दौरे दौरान मेरी नौजवान नाल मुलाकात जिस नाल हुई, हालां TV 84 राही वो जुड़े हुए सी साडे नाल जतिंदर सिंह सिडनी बेस्ड, और मैं ये महसूस किया उन्हां दीयां लिखतां असीं वंस इन ए वाइल साझियां करते हैं। और इस मुद्दे के उत्ते भी हालां उन्होंने 5-6 मिनट की वीडियो भी जिहड़ी है सानू भेजी सी, उहदे च क्योंकि कुछ जिहड़ा है वो क्लिपिंग्स ने सतलुज फिल्म दियां जां दूसरियां, और ये कॉपीराइट का मुद्दा कई बार खराब करता है, असीं उस चों 2-2.5 मिनट की जिहड़ी खास तौर पर उन्होंने सर जसवंत सिंह खालड़ा की जिहड़ी 10 अप्रैल 1995 की स्पीच है डिक्सी गुरु घर टोरंटो, जिहड़ी मैं समझदा भी जिन्नी वाइडली पहलां भी जिहड़ी सर्कुलेट हुई, हुण तां हंड्रड्स ऑफ टाइम्स वो अराउंड गई है, भी उहदे च उन्हां दा की मैसेज है उन्होंने भी उन्होंने डीकोड किया है। हालां मैं कोई सैल्फ एप्रीशिएशन नूं कोई पसंद नहीं करता कि कोई करे, लेकिन ज़ाहिर है भी उस समागम दे विच भी प्रबंधकां नूं ये थ्रैट सी, खास तौर पर असीं भी अणखीला पंजाब दे सर सुखविंदर सिंह हंसरा उन्हां दे इनविटेशन ते उत्थे पहुंचे हुए सी, और विरोधी जिहड़ी हकूमती खेड दा शिकार हुंदे ने उन्हां वल्लों धमकी सी कि जी असीं डॉक्टर अमरजीत सिंह नूं बोलण नहीं देना है, और सर खालड़ा इस तो परिचित सन इस गल तो, और उन्हां दे बोलण तो पहलां मैं दीवान नूं एड्रैस कीता और उन्होंने बड़ा एप्रीशिएट भी किया, मैं कोल ही उन्हां दे बैठा सी। और फिर उन्होंने अपनी स्पीच दे विच भी ये गल कही कि भी गल कल्ली ये नहीं है भी जिस पंजाब चों असीं आए हैं उत्थे आवाज़ साडी दबाई जा रही है, लेकिन हज़ारां मील दूर उन्होंने फिर बाई नेम कहा कि भाई इत्थे भी ये सामने आया कि भाई वो उस नज़रिए नूं जिहड़ा पंथ दा है वो सामने आण नहीं देना चाहते। सो उसनूं भी जतिंदर सिंह होरां ने इनकॉर्पोरेट किया। फिर जिवें उन्होंने आनंद मैरिज एक्ट का जिक्र करते हैं, जुल्मां की गल करते हैं, अणपछातियां लाशां की गल करते हैं। सो असीं क्योंकि होल वीडियो तां वो जिवें मैं कहा भी कुछ उस दे विच सानू जिहड़ा कॉपीराइट इशू आएगा, लेकिन उन्हां दी लिखत भी जदों मैं देखिया, मैं उन्होंने कहा भी तुसीं सानू लिखत दे विच भी भेजो। उन्होंने लिखत भेजी है, डेथ सर्टिफिकेट फॉर दोज हू कुड नॉट क्लेम देयर्स, कि सर खालड़ा की जिंदगी वैसे तो जिहड़ा शहीद है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, मौत भी हयात है। वो जिंदगी हुंदी है शहीदी जिहड़ी जिंदगी है, जिउंदियां भी हयाती च भी और शहादत दे नाल भी। पर इस कोई शक नहीं है, जिवें मैं उन्हां दी बेटी नवकिरण कौर दा वो जुमला दोहराया सी जिहड़ा उन्होंने स्टॉकटन दी स्टेज तो कहा सी कि मेरे डैडी ने अपनी शहादत दे नाल अणपछातियां लाशां नूं पछाण दित्ती। हुण उन्होंने ये जिक्र करदे शुरुआत की, ए मैन बिकेम ए डेथ सर्टिफिकेट हिमसैल्फ टू गैट द राइट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट्स फॉर अदर्स। अपनी शहादत दे नाल उन्होंने बाकियां दे डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि
ਜਦੋਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ। Let me invoke a few pieces from his last speech, where he gave a revolutionary message and many things for us to understand and act upon clearly. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ speech ਨੂੰ ਹੀ quote ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ। Evidence before emotion. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ title ਦਿੱਤਾ ਹੈ, subtitle. He strongly emphasized that when we tell the world that injustice has been done to us, and we say about 20,000 or about 50,000 people were brutally murdered, the world wants exact figures, not tentative data. ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲੜਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 20,000 ਮਾਰੇ ਆ, 50,000। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। He sacrificed his life to teach us this lesson. ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, 42 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੂਠੀ ਫਿਗਰ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗਾ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤੇ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 25,000 ਹਿੰਦੂ ਇਹ 25,000 ਸਿੱਖ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 35,000 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਰੀ ਵਾਰਸ ਹੈ? ਹਿੰਦੂਓ ਉੱਠੋ, ਹਿੰਦੂਓ ਬੋਲੋ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਪੀਪਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਸਾਰੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ tentative data ਹੋਣਾ, he sacrificed his life to teach us this lesson. People say he became an unidentified body. Education has a cost. Unidentified ਬਣੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। The fifth Guru taught us this lesson. Whenever one will bring humanity together, be it different faiths or different languages speaking from the Adi Granth, life will always be at danger. Sardar Jaswant Singh Khalda lived that message to teach us Indian political reality. क्या खूबसूरत कंपैरिजन कि गुरु अर्जन साहब की शहादत इसे इंसानियत जिस दे एक उस रब दी और हरमंदर साहब, 4 दरवाजे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बाबा फरीद भी बोलते ने, पंडित रामानंद भी बोलते ने, भगत रविदास जी भी बोलते ने, वो उन्होंने कबूल ने। इधर ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਕੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟਰ ਬੈਨਸਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਬੈਨਸਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੈਰਿਸਟਰ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟਰਮ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅੰਸ ਇਹ ਪੀਟਰ ਬੈਨਸਨ ਨੇ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅੰਸ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਮਿਆ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਔਰ ਪੀਟਰ ਬੈਨਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ of political imprisonment, torture and enforcement, disappearances, ਇਸ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੁਖਰ ਜਿਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟਰ ਬੈਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, the candle burns not for us but for all those whom we failed to rescue from prison, who were shot on the way to prison, who were tortured, who were kidnapped, who disappeared. That is what the candle is for. ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਉਹ ਲੋਗੋ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਕੈਂਡਲ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਵ ਵੀ ਲਰਨਡ, ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਕਿ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਹਿਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਪੀਚ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਟੈਕਟਿਕਸ ਐਂਡ ਦਾ ਨੀਡ ਫॉर ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਿ ਵੀ ਸਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੜਾਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਨ ਹੀ ਸਟੇਟਡ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ that our institutions and gurdwaras which we made with our money and the grace of the Guru are controlled by Delhi and they decide who will speak. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। We have persons like Dr. Amarjit Singh who stood then, and when they stopped him, he went to create another platform, TV84, with his friends and Sangat support to speak the truth of the Indian narrative. They blocked this media in India and demonetized it. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV84 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਨ ਜਦੋਂ 2 ਵੱਜ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਸੀ, ਹੁਣ few thousand ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਸਪੀਕ ਵਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਫॉर द ਵਰਸਟ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Had we understood this message and created the next generation of Gurdwara administration and media institutions to give the message in an era where narratives is everything, both parties can win a war at the same time, be it Israel or Iran. In a normal scenario, one should win. ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਵਿੰਗ ਵੌਇਸ ਟੂ ਦਾ ਵੌਇਸਲੈਸ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ। ਹੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਡ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਰ ਨਾਟ ਹਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਸਪੀਚ, until the time you don't tell the world the real face of Indian brutality, who are under the veil of mother of democracy, nothing will change. ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। when he challenged, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ट्रांसलेट किया है, उन्होंने कहा, आई ब्रॉट दिस मैसेज टू यू, नाउ यू डिसाइड हु इज द परसिक्यूटर एंड हु इज द विक्टिम, टू whom you believe are from the land of Buddha, this is reality, they murder and move 1 mile further to deny their bodies from being buried respectfully। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਦਿਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਟੁਕ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੈਵ ਵੀ ਰਿਸੀਵਡ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਔਰ ਆਰ ਵੀ ਸਟਿਲ ਹੋਪਿੰਗ that some power will emerge from blue and help us,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ਖੁਦ ਖਲੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਪਾਥ ਟੂ ਸਲੇਵਰੀ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਲਿਬਰਟੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੀਅਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮੂਵੀ ਸਤਲੁਜ ਮੂਵੀ। ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਔਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਰਗਲ ਆਫ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ deserves appreciation. The producer deserves appreciation for choosing this topic and successfully presenting the naked brutality of Indian persecution, which might be a surprise for the some but is a living trauma of Punjab. ਉਹਨਾਂ ਨੇ appreciate ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ। ਜੀ 25,000 lives were symbolic. The actual number is much higher and still counting. Insaf counted much larger numbers where you can see Punjab in blood. इंसाफ जथेबंदी ने भी डाटा कलेक्ट किया है और वॉइसेस फॉर फ्रीडम ने भी, जिन्होंने स्मॉल्डरिंग एम्बर्स के थले जिहड़े 2 वॉल्यूम छापे। इसे तरह इंसाफ जथेबंदी ने रिड्यूस टू एशिज जिहड़ी पब्लिकेशन नेपाल ਦੇ ਇੱਕ बड़े रेपूटेबल ग्रुप पब्लिशर वालों हुई और ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀਅਰ ਕਮਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ, even the sincerest efforts will not be able to give the real message when the system as a whole is standing against it. ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਲਿਬਰਲ, ਰਾਈਟਿਸਟ, ਲੈਫਟਿਸਟ, ਗਧੇ, ਖੋਤੇ, ਸ਼ੇਰ, ਬਾਂਦਰ, ਸਾਰੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੀ The movie's central message was that it was a few corrupt police officers from Punjab who were behind all this, not the system as a। ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰਸ ਹੂ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ should understand this is a slap in the face, giving the message that whatever you may do to serve the system, your place is what they coined centuries ago. ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਇਲੀ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਥਾਂ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਟਾਈਮ, ਮੀਨਿੰਗ ਐਨ ਇਨਸਾਈਡਰ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਲੰਕਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋ। ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸਟੈਨਲੀ ਜਿਹਨੇ 10 ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਡਿਨਾਇਲ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। The response of the Indian system follows this policy. Denial is the final stage of genocide that lasts throughout and always follows genocide. It is among the current indicators of further genocidal massacres. ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਐਚ ਸਟੈਂਟਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਡਿਨਾਇਲ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ। For making us aware and delivering this message, he became the death certificate for those who could not claim theirs. ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਗਏ। ਆਰ ਵੀ ਸਟਿਲ ਡਿਬੇਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨੇ? ਵਾਈ ਵਿਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਬਲੌਕ ਵੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਡ ਦਿਸ? ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ? Why was the OTT release done on the weekend?
ਔਰ ਉਹ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਟੂ ਹੀਲ ਵੂੰਡਸ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਬਲੇਮਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਕਡ ਰਿਐਲਿਟੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ had to reach out to Canadian Parliament to tell the world the reality. There an MP suggested to him not to return to India because it would be a threat to his life. The Indian system stamped that warning by killing him and telling the world you were right. ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਪੀ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ ਰੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਫੋਰ ਅਸ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਆਰ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਅਨਦਰ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੀਏ। ਵੈਨ ਵਿਲ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਵਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਟੂ ਟੀਚ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ? ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਿਰਤਾਂਤ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, lobbying, importance of media, art of clear communication, the study of history, Gurdwara management techniques with a Gurmat perspective. Without these foundations, nothing will change. ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਗੰਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਭੀੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ? ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਥਾਟ, ਚੀਨੂਆ ਅਜ਼ਬੈਕ ਰੋਟ, until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਕੇਗਾ, ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇਣ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਰਦਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਵਰਸ? ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫਿਊ ਪੀਪਲ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਛ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ। Overall, Jaswant Singh Khalda was exposing the cruel system ਜਿਹੜਾ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਵਰਸ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਉਸ ਇਨਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। We need to understand this. ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ, justice cannot be served. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। That is the minimum requirement. ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਰੱਖੇ।